mind। एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। बड़ी खबर ਦੇ ਉੱਤੇ लगातार न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਦੀ कवरेज जारी है। फैसले ਦਾ दिन फैसले ਦੀ कड़ी कुछ ही पलों ਦੇ ਵਿੱਚ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ सुनवाई शुरू होने जा रही है। किसान अंदोलन ਦੇ ਉੱਤੇ देश ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ अंदोलन ਦਾ पूरा मुद्दा पहुंचा होया है ਤੇ जो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ है कि करीब ਅੱਧੇ घंटे बाद सुप्रीम फैसला आ सकता है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर तो दे रहे हैं। अद्धे घंटे बाद करीब 12 बजे सुप्रीम फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वालों फैसला सुनाया जा सकता है। खेती कानूनों के उत्ते सुप्रीम कोर्ट के वालों रोक लगाई जा सकती है। एक दिन पहला यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के उत्ते रोक लगाने के साफ-साफ संकेत दिते सी। सुप्रीम कोर्ट के कल दी टिप्पणियां नूं समझिया जाए तो उसका मतलब सीधा-सीधा निकलता है कि घट्टो-घट्ट कानूनों के उत्ते रोक तां लगण जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं पुछया सी कि तुसीं रोक लगा सकदे हो इस दे उत्ते, जे तुसीं रोक नहीं लगा सकते तो असीं तां रोक लगावांगे। तो एक चीज तो बहुत क्लीयर है कि तकरीबन तय है कि सुप्रीम कोर्ट के वालों तीनों खेती कानूनों के उत्ते रोक लगा दी जाएगी। हालांकि जिहड़े सरकार के वकील सी उन्होंने यह भी तर्क दिता सी कि जिहड़ियां चीज़ों के उत्ते जिहड़े पॉइंट्स के उत्ते इतराज है उन्हां पॉइंट्स के उत्ते रोक लगा दो, पर अदालत ने कहा कि नहीं असीं लगावांगे तो पूरे कानूनों के उत्ते ही रोक लगावांगे। इस तरीके नाल नहीं होएगा कि तीन दे विचों एक कानून ठीक है या एक कानून दे विच 4 क्लॉज तुहानूं ठीक लग रहे हैं उन्होंने इंप्लीमेंट कर दो, नहीं इस तरीके नाल नहीं होएगा कि जेकर रोक लगेगी तो सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ रोक लगेगी। तो 10 अहम टिप्पणियां ने सुप्रीम कोर्ट दियां सोमवार ਨੂੰ जो कीतियां गईयां ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ दिखा रहे हैं। सिद्धे स्पष्ट शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ कि ਅਸੀਂ निराश ਹਾਂ। ਹੁਣ तक ਜਿਵੇਂ सरकार ने इस पूरे मसले ਨੂੰ हैंडल किया है, इस पूरे मसले दे विच सरकार जिवें अगे वधी है, इत्थों तक कहा गया सुप्रीम कोर्ट के वालों कि सानूं तां समझ नहीं आ रहा कि तुसीं समस्या वाले हिस्से हो या फिर तुसीं समाधान वाले पक्ष दे विच खड़े हो। अज की सुनवाई दे विच की हुंदा, हुण तो करीब अद्धे घंटे बाद जिहड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। लगातार कवरेज जारी रहेगी न्यूज़ 18 दे उत्ते। मेहमान लगातार साडे नाल जुड़दे रहणगे। जिहड़े कानूनी माहर ने वो इस समय की सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उत्ते उन्हां दी भी नज़रां ने। इस समय साडे नाल सीनियर वकील जुड़ रहे हैं रवि जोशी जी, उन्हां दा रुख करदे हैं। रवि जी स्वागत है तुहाडा। फर्स्ट कमेंट, अज उम्मीद की जाए कि सुप्रीम कोर्ट अज खेती कानूनों के उत्ते रोक लगा देगा कि कुछ तुसीं प्रेडिक्ट कर रहे हो इस पूरे मामले दे विच अदालत के वर्डिक्ट तो पहला? सर देखो जी, पहला तो यह बड़े देखो ये मसला अज का नहीं चल रहा। घट्टो घट्ट भी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 47 ਜਾਂ 48 दिन हो गए ने ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, बट लेकिन हाले किधरे ना किधरे जब तक सुप्रीम कोर्ट जी है इस चीज़ को नहीं स्टे करती कंप्लीटली तद तक जोड़ा है भी ये सरकार का जोड़ा अड़ीअल रवैया ये कंटिन्यू रहना। नहीं रवि जी, जो मैं प्रेडिक्ट का इस करके जिक्र कर रहा सी कि देखो उस तो बाद की हुंदा है, किसान की कहते हैं, किसान जथेबंदियां की कहंदियां ने, उसके उत्ते नजर रहेगी। पर घट्टो घट्ट सोचा जाए या समझा जाए कि अज एक पॉइंट तो बहुत क्लीयर होएगा कि कानूनों के उत्ते रोक तो लग जाएगी और उन्होंने इंप्लीमेंटेशन के उत्ते तो रोक जरूर सुप्रीम कोर्ट लगा देगी। ये समझा जाए कि तकरीबन तय। हाँ जी, उस देखो जी ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣੀ ਪਵੇ।
ठीक है रवि जी, मैं दो चार ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਰੇਆਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CJI ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ ਨੇ 3, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 2 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਰਵੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अब सुप्रीम कोर्ट की गल दे विच कोई ज्यादा गल करना कोई उचित नहीं है। मैं नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहता और सानू इंतजार करना चाहिए है। कोई टाइम हुण ज्यादा नहीं है, हुण शुरू घंटे बाद जो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाना शुरू करेगी तो आप सारे सुनांगे तो उन्होंने मन्नांगे जी। नहीं जैनी साहब देखो, वकील साहब भी साडे नाल जुड़े हुए ने, असीं लगातार जिहड़े वड्डे वकील ने उन्हां नाल भी गलबात करन दी कोशिश कर रहे हैं ते इह भी संकेत मन्ने जा रहे ने जिहड़ी कल दी सुनवाई हुई है कि गैर संविधानिक ने। तुसीं समझदे हो कि अजिहा कोई संकेत अदालत ने दिता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने एक खेती कानून? नहीं, ये तो जथेबंदियां पहले कुछ कह रहे सी तो फिर मैं क्या भी इन्ना संघर्ष करने की लोड़ नहीं। जे अगर संविधान दे विच कोई गल किसी नूं लगदी है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करती है तो असीं इन्ना बमंडर इन्ना कट्ठ फिर क्यों किता? आपां सुप्रीम कोर्ट ते चले जाना सी। सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा अपनी करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप देख के स्टे करना या जो ऑर्डर देना और सुप्रीम का ऑर्डर सरकार ने मनना तो सारे ने मनना जी। हाँ जानी साहब, अच्छा तुसीं लगातार किसान जथेबंदियां नाल भी गलबात कीती है, वड्डे वड्डे जिहड़े आगू हैगे ने जथेबंदियां दे उन्हां नाल गलबात हुई है, पिछले 24 घंटे च कोई गलबात हुई होवे? नहीं, मैं तो एक ही गल कहना चाहना, ये कानून किसानां दे हित विच है जी। और अज जिहड़ा विरोध हो रहा है जदों लोकां दे गल समझ च आ जाएगी कि वाकई ये कानून जिहड़ा है किसान हित विच देश हित विच है, उदों जिहड़ी जथेबंदियां उत्थे बैठियां उन्हां नूं जवाब देना औखा हो जाऊगा। ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਰਡਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੱਲ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, कांग्रेस की कोई जवाबदेही नहीं, आम आदमी ने तो खाली गल्लां करनी है। जवाबदेही जिहड़ा कुर्सी ते बैठा है ओदी जवाबदेही है जी। कोर्ट ने पूछना है तां, जे लोकां ने पूछना है तां, जे मीडिया ने पूछना है तां। अज असीं कट घरे ते जवाबदेही करके, क्योंकि साडी सरकार है
ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆੜਤੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਜਦਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੂੰਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮਾਇਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 20% ਨੇ, 80% ਹੱਕ ਚ ਨੇ, ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ 20% ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 20% ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20% ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 80 ਹੱਕ ਚ ਨੇ। 80 ਹੱਕ ਚ ਨੇ ਸਰ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਖਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਦੇ 20% ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80% ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਉੱਥੇ 50,000 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਚੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬੇੜੀ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਐਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਵੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਵੀ ਜੋਸ਼ੀ। ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਛਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਬਰਸਾਏ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 80% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਧਰੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹੈਲੋ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਿਆ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 20% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 80% ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ % ਕਿਸਾਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ 86% ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ 60-65% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਮਰਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਲਾ ਦੋ, ਜਿੱਤੇ ਮਰਜੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾ ਦੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਂਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਹਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 10 ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ 5 ਰੀਜਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟਡ ਹਾਈਪੋਥੇਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਦੇਖੋ 2006 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 3 ਏਕੜ ਵਾਲ 5 ਏਕੜ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੀ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 1850 ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ 1180 ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ MSP ਦੇਤੀ, E2+FL ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ MSP ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ C2+50% ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਫਸਲਾਂ 'ਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ MSP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ MSP ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 92 ਕਰੋੜ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ MSP ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਸਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆਓ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 35 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਵਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੋ ਸਰਪਲਸ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਐਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਪਲਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਬਣੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ 100 ਦੀ ਟਲੀ ਗਈ, 50 ਦੀ ਕੀਤੀ, 30 ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 9 ਸਰਪਲਸ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣੇਗਾ। 18 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਜੋ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੀ ਬਚ ਪਾਈ ਬਾਕੀ ਸਰਪਲਸ 'ਚ ਗਈ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ 18 ਏਕੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਮਾਲਿਕ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 18 ਏਕੜ ਦਾ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਣ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 5 ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਗਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ 5 ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਡਾਣੀ ਆਜੂ, ਅਬਾਣੀ ਆਜੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਸਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ 24 ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੇ, ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਠੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਧੂ 84 'ਚ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ। ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ, 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪ ਲੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ 80% ਜਨਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਾ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ 80% ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਣਾ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ